వెల్కమ్ టు విహారీ న్యూస్. నేను సుధా. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఏపీలో ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ. న్యూఢిల్లీలో శ్రీల ప్రభుపాద 150వ జయంతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. రేవుపొలం సముద్ర తీరంకి కొట్టుకువచ్చిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం. ఏపీలో 6100 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఫిబ్రవరి 12 నుంచి ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని, ఏప్రిల్ 7న ఫలితాలు వెల్లడిస్తామని మంత్రి బొత్స తెలిపారు. పోస్టులను వచ్చి వీటిని రేపు రిక్రూట్ చేయబోతున్నాము. 24 డిఎస్ 24 చేయబోతున్నాము. అది 12వ తారీఖు నుంచి ఈ ప్రాసెస్ వచ్చి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెల 12వ తారీఖు నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి మార్చి మార్చి 7 ఏప్రిల్ 7 స్టార్ట్ అయ్యి ఏప్రిల్ 7వ తారీఖు వచ్చి పూర్తిగా దీని మీద రిజల్ట్స్ నుంచి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు చెప్తారు. ఇవన్నిటి కూడా ఎస్జిటి 2280 2280 ఎస్ఏ స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ 2299 2299 టీజీటీ 1264 1264 పీజీటీ 215 215 ప్రిన్సిపల్స్ 42 42 కలిపి టోటల్ 6100. ఇది న్యూఢిల్లీలోని భారత మండపంలో శ్రీల ప్రభుపాద జీ 150వ జయంతి సందర్భంగా జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సందర్శించారు. ప్రధాని రాకతో సాంప్రదాయ స్వాగతం పలికారు. ప్రధాని మంత్రి కూడా ఎగ్జిబిషన్ ను నిశితంగా పరిశీలించి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. प्रभुपाद जी ने पूरी गीता कंठस्थ कर ली। किशोरावस्था में उन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, व्याकरण, वेद, वेदांगों में विद्वता हासिल कर ली। उन्होंने ज्योतिष गणित में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों की व्याख्या की। सिद्धांत सरस्वती की उपाधि हासिल की। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत स्कूल भी खोल दिया। अपने जीवन में स्वामी जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी, सैकड़ों लेख लिखे, लाखों लोगों को दिशा दिखाई। यानी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों का संतुलन जीवन व्यवस्था से जोड़ दिया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जाने रे। इस भजन से गांधी जी जिस वैष्णव भाव का गान करते थे, श्री प्रभुपाद स्वामी ने उस भाव को, अहिंसा और प्रेम के उस मानवीय संकल्प को देश विदेश में पहुंचाने का काम किया। साथियों, मेरा जन्म तो गुजरात में हुआ है। गुजरात की पहचान ही है कि वैष्णव भाव कहीं भी जगे गुजरात उससे जरूर जुड़ जाता है। खुद भगवान कृष्ण मथुरा में अवतरित होते हैं, लेकिन अपनी लीलाओं का विस्तार देने के लिए वो द्वारिका आते हैं। मीराबाई जैसी महान कृष्ण भक्त राजस्थान में जन्म लेती हैं, लेकिन श्री कृष्ण से एकाकार होने वो गुजरात चली आती है। ऐसे कितने ही वैष्णव संत हैं जिनका गुजरात की धरती से, द्वारिका से विशेष नाता रहा है।
गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता, उनकी भी जन्मभूमि है। इसलिए श्री कृष्ण से संबंध, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, ये मेरे लिए जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा है। साथियों, में 2016 में गौड़ीय मठ के शताब्दी समारोह में आप सबके बीच आया था। उस समय मैंने आपके बीच भारत की आध्यात्मिक चेतना पर विस्तार से बात की थी। कोई समाज जब अपनी जड़ों से दूर जाता है तो वो सबसे पहले अपने सामर्थ्य को भूल जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि जो हमारी खूबी होती है, जो हमारी ताकत होती है, हम उसे ही लेकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। भारत की परंपरा में, हमारे जीवन में भक्ति जैसा महत्वपूर्ण दर्शन भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां बैठे युवा साथी मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे। जब भक्ति की बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति, तर्क और आधुनिकता ये विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन असल में ईश्वर की भक्ति हमारे ऋषियों का दिया हुआ महान दर्शन है। भक्ति हताशा नहीं, आशा और आत्मविश्वास है। भय भक्ति नहीं, उत्साह है, उमंग है। राग और वैराग्य के बीच में जीवन में चैतन्य का भाव भरने का सामर्थ्य होता है भक्ति में। भक्ति वो है जिसे युद्ध के मैदान में खड़े श्री कृष्ण के गीता के 12वें अध्याय में महान योग बताते हैं, जिसकी ताकत से निराश हो चुके अर्जुन अन्याय के खिलाफ ఈ దేశంలోనే చంద్రబాబు దర్జీ పొలిటీషియన్ అని మంత్రి ఆర్కే రోజా మండిపడ్డారు. ఆమె విజయవాడలో మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రధాని మోదీ తల్లి భార్యని తిట్టిన వ్యక్తి చంద్రబాబు మోదీని తిట్టి నల్ల జెండాలు ఎగరవేశాడు. మళ్ళీ అప్పుడు మోడీ కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు. మోడీని దేశంలో లేకుండా చేస్తారని చంద్రబాబు గతంలో అన్నాడు. అమిత్ షాపై తిరుమలలో చంద్రబాబు రాళ్లు వేయించాడు. ఇప్పుడు అమిత్ షా కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు. చంద్రబాబు జైల్లో ఉన్నప్పుడు కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి తన కన్న కొడుకు లోకేష్ ను పంపాడు. ఇప్పుడు చంద్రబాబుతో కలిస్తే బీజేపీకి నష్టం అని రోజా దుయ్యబట్టారు. మోడీ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా పనికిరారని అప్పుడు ఉరి తీయాలని ఒకసారి, మళ్ళీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా పనికిరారని చెప్పి ఎన్ని రకాలుగా మాట్లాడారు. ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినప్పుడు నల్ల జెండాలు ఎగరేయటం అంతా కూడా ఇంకా మోడీ గారు మర్చిపోయి ఉండరని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే అమిత్ షా గారు తిరుమలకు వచ్చినప్పుడు ఆయన కారు మీద రాళ్లు వేయించిన చరిత్ర ఉంది. అలాగే బీజేపీతో చక్కగా ప్రయాణించి వాళ్ళ సొంత లాభాలు చేసుకొని ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్తో జతగట్టి ఏ విధంగా బీజేపీని మళ్ళీ దిగజారుడు రాజకీయాలు చేసి వాళ్ళని మాట్లాడారో మనం చూసాం. మళ్ళీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ను వదిలి మళ్ళీ బీజేపీ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు అంటే ఏ ఎండక ఆ గొడుగు పట్టే రకం చంద్రబాబు నాయుడు. తన పవర్ కోసం, తన సీఎం చైర్లో కూర్చోవటం కోసం ఎంత నీతిమాలిన పనైనా చేయడానికి, ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకోవడానికైనా రెడీగా ఉన్నాడనేది మరోసారి అర్థమైంది. సో మోడీ గారు తెలుసుకోవాలి, తన తల్లిని, తన భార్యని తిట్టి, తనని ముఖ్యంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్న గౌరవం కూడా లేకుండా తిట్టిన చంద్రబాబు నాయుడిని దూరంగా పెడితే అందరికీ మంచిది. తాను జైల్లో నుంచి బయటికి రావటం కోసం ఏ విధంగా లోకేష్ పురంధేశ్వరి గారి కాళ్ళు పట్టుకొని ఏ విధంగా అమిత్ షాని కలిశారో మనం చూసాం. ఆ తర్వాతే బెయిల్ వచ్చిందంటే చాలా మందికి కూడా అనుమానాలు వచ్చాయి. అంటే ఏమి సర్దుబాటు జరిగింది, ఏమి కమిట్మెంట్ జరిగింది, ఎందుకు విడుదల చేశారో కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఇద్దరి మీద కూడా ఉంది. అండ్ ఈరోజు మళ్ళీ చూస్తే కాంగ్రెస్ని కాదని
ఏ విధంగా కాంగ్రెస్కి తెలంగాణలో సపోర్ట్ చేశామని చెప్పి వాళ్లే జెండాలు ఎత్తుకొని కాంగ్రెస్ మీటింగ్లకు వెళ్లారు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు. రేవంత్ ప్రమాణ స్వీకారం రోజు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాలతో ప్రత్యక్షమయ్యారు. అలాంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి బీజేపీలో చేరటానికి మళ్లీ అమిత్ షా గారి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు అంటే ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే బీజేపీ ఈరోజు అధికారంలో ఉంది. అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఈరోజు ప్రజలు చీత్కరించిన చంద్రబాబు నాయుడిని మళ్లీ దగ్గరికి చేరితే వాళ్ళకు కూడా మైనస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఎందుకంటే వారిద్దరి కాంబినేషన్లో ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వకుండా ఎలా అన్యాయం చేశారు. అలాగే రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన అన్ని బెనిఫిట్స్ రాకుండా ఉన్నా కూడా ఏ రోజు దాని మీద ఎటువంటి మీటింగ్ పెట్టి దాన్ని ఇచ్చే విధంగా మరి బీజేపీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా చేయలేదు అనేది అందరూ కూడా గమనించారు. మరి ఈ రోజు మళ్ళీ తిరుపతి నియోజకవర్గంలో భారీగా దొంగ ఓట్లు ఉన్నాయని మాజీ ఎమ్మెల్యే సుగుణమ్మ టీడీపీ పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు నరసింహ యాదవ్ ఆరోపించారు. అబ్బన్న కాలనీలో టీడీపీ నాయకులు ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఓటర్ల జాబితాను పరిశీలించారు. వారిద్దరూ మాట్లాడుతూ ఒకే ఇంటి నెంబర్తో 32 ఓట్లు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. ఈ చిరునామాలో ఉన్న ఓట్లన్నీ దొంగ ఓట్లనని స్పష్టం చేశారు. తిరుపతి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోమని ఈరోజు బహిరంగ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్కి. తిరుపతిలో జరుగుతున్న ఇలాంటి అక్రమ ఓట్లపైన ఎన్నికల కమిషన్ చర్య తీసుకోవాలి. ఇక్కడ జిల్లా కలెక్టర్ గానీ ఇక్కడున్న కమిషనర్ గానీ చర్యలు తీసుకోవడంలో విఫలమయ్యారు. ఇక్కడున్న అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే కరుణాకర్ రెడ్డి కావచ్చు, వాళ్ళ అబ్బాయి కావచ్చు, భారీ ఎత్తున దొంగ ఓట్లు ఇక్కడ చేర్చారని స్పష్టంగా తెలుస్తా ఉంది. అందులో భాగంగానే ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని సస్పెండ్ చేశారు. ఈ రోజు సస్పెండ్ చేసినంత మాత్రాన ఓట్లు తొలగింపు జరగలేదు కదా. పదే పదే ప్రతి మీటింగ్ లో కూడా మేమైతే ఇప్పటికి 23 మీటింగుల్లో జిల్లా కలెక్టర్కి విన్నవించాం. తిరుపతిలో అటు చంద్రగిరిలో భారీ ఎత్తున దొంగ ఓట్లు నమోదు కాబడి ఉన్నాయి. మీరు వెరిఫై చేసినా కూడా వాస్తవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. వీటన్నిటినీ కూడా తొలగించే ఎన్నికలు జరపాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ మొదటి నుంచి చెబుతూ ఉంది, ఇక్కడ ఎవరైతే అధికార పార్టీకి తొత్తులుగా వ్యవహరించి ఇంకా అధికారులు ఉన్నారో అవన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టి ఈ ఓటర్ లిస్టులన్నీ కూడా సమగ్రంగా కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అధికారులు వేసి ఇక్కడ సర్వే జరపాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. గంగాధర నెల్లూరు నందు మంగళవారం నాడు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు నిర్వహించిన రా కదలిరా సభ విజయవంతం కావడం ఆనందంగా ఉందని తెలుగు తమ్ముళ్లు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం నాడు కుప్పం టీడీపీ కార్యాలయం నందు పాత్రికేయ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. మాజీ ఎంపీపీ సాంబశివం, కుప్పం మండలం అధ్యక్షులు ప్రేమ్ కుమార్, మున్సిపాలిటీ అధ్యక్షులు రాజ్ కుమార్ ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ జీడీ నెల్లూరు నందు తమ నాయకుడు నిర్వహించిన సభకు కుప్పం నుండి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే టీడీపీ సభలకు వస్తున్న జన సందోహాన్ని, ప్రజాస్పందనను చూస్తుంటే అధికార పార్టీపై ప్రజలలో ఉన్న అసంతృప్తి తేటతెల్లమవుతుందన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ సభలు విజయవంతం కావడం 2024 ఎన్నికల్లో టీడీపీ గెలుపుకు తొలిమెట్టుగా భావిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ నాయకులు, మండల అధ్యక్షులు ప్రేమ్ కుమార్, కాణిపాకం వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పే రోజులు చాలా దగ్గరలో ఉందనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రజలు ఇంకా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. ప్రజలు యా ప్రభుత్వం వస్తే మనకు మంచి జరుగుతుంది, తెలుగుదేశం హయాంలో ఏమేమి జరిగినాయి, పెళ్లి కానుకల విషయాల్లో కానీ ఆ రోజు అన్ని వర్గాలకు ముస్లిం పెళ్లి కానుకల కోసం దుల్హాన్ పథకం ఆ రోజు 50,000 రూపాయలు సబ్సిడీ ఇచ్చే కార్యక్రమం కానీ, ఎస్సీలు అమ్మాయిలకు పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళకు 50,000 రూపాయలు ఇచ్చేది కానీ, ఎస్టీలకు కానీ, బీసీలకు కానీ, మైనారిటీలు కానీ అందరికి కూడా పెళ్లి కానుకలు, చంద్రన బీమా, అదేవిధంగా ఈ సంక్రాంతి కానుకలు, రంజాన్ తోపా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆ రోజు చేసినాం. కాబట్టి ఆ సంక్షేమ ప్రభుత్వం, అభివృద్ధి చేసినటువంటి ప్రభుత్వం మళ్ళా రావాలని అందరూ కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నారు. ఉద్యోగాలు కావాలని నిరుద్యోగులు ఈరోజు కోరుకునే పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం. దానికే సూపర్ 6లో ఉద్యోగాలు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేపడతామని తెలుగుదేశం పార్టీ గట్టిగా చెప్తా ఉంది. అదేవిధంగా నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా అంతవరకు ఇస్తామని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి అందరూ కూడా మద్దతు ఇవ్వాలనేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకోండి. నమస్కారం. జై తెలుగుదేశం. మేము ప్రత్యేకంగా కుప్పం ప్రాంతంలో మేమందరూ కూడా సమిష్టిగా ఎవరైనా సరే కుప్పంలో రాజకీయాలు కాదు మాకు ముఖ్యం, కుప్పం ప్రాంత అభివృద్ధి, మన బిడ్డల భవిష్యత్తుకి అందరూ కూడా ఎవరైనా సరే అది వైసీపీ పార్టీలోనే కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కానీ, ఏ పార్టీలోనే కానీ ఎవరైనా కూడా కానీ అందరిని కూడా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా మేము నిజంగానే
ఎక్కడ కూడా ఏదో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సముచిత స్థానం, సముచిత గౌరవం తెలుగుదేశం పార్టీలో ఖచ్చితంగా మేము ఇస్తాం. మేము ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే మేము పారదర్శకంగా ఉంటామో మా అధినాయకుడి యొక్క క్రమశిక్షణలో ఆయన నాయకత్వం మేము అంతా కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నాం. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ 5 ఏళ్ల కాలంలో ఈ వైసీపీ పాలనలో ప్రజలు అనేక విధాలుగా అణచివేతకు, అరాచకాలకు, దౌర్జన్యాలకు ఎక్కడ చూసినా కూడా తప్పుడు కేసులతో అన్ని రకాలుగా చెప్పలేని విధంగా నానా హింసలకు గురయ్యారు. మొత్తం మంది కూడా ఎప్పుడప్పుడు ఎన్నికలు వస్తుందని చెప్పేసి ప్రజలు సగటు నూట్ల ప్రజలు కానీ లేదు మేధావులు కానీ విద్యావేత్తలు కానీ అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా ఈరోజు ఎన్నికల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారంటే ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఎన్నికల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. నిజంగానే మరొక విషయం కూడా వైసీపీలో ఉండే నాయకులు, కార్యకర్తలు కూడా ఈరోజు అక్కడక్కడ టీవీలు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ వైసీపీలో ఉండే బడా నాయకులకు అర్థం కావడం లేదేమో. రాష్ట్ర ప్రజలతో పాటు వైసీపీలో ఉన్నటువంటి చోటామోట నాయకులు కానీ, కార్యకర్తలు కానీ వాళ్ళు కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నారు. మళ్ళీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అవుతేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుపడుతుందంటే ఈ నాయకుడి చేతిగా ఉంటే మళ్ళా కానీ ఈ నాయకుడు వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎవరు కూడా బతికే పరిస్థితి లేదు ఈ రాష్ట్రంలోనే వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇది వాస్తవం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గ్రహించి మొత్తం కూడా సోదరులారా అందరూ కూడా మన కుప్పాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటాం. పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ కూడా కలిసి రండి, మేము కూడా సహకరిస్తాం. అందరూ కూడా కుప్పం ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మనం ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే ఎంతో వెనక్కిపోయినాం. రాష్ట్రంతో పాటు మన కుప్పం ప్రాంతం కూడా అనేక రకాలుగా మనం వెనక్కిపోయినాం. కాబట్టి అందరూ కూడా తరలి రావాలని పార్టీలోకి అందరూ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మాటలు చెప్పాలంటే అన్ని రకాలుగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను కానీ రాష్ట్రానికి కానీ చిందరవందరు చేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు నియంత్రణలాగా పరిపాలించినటువంటి ఈ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరైనా కానీ ఒక సగటు పౌరుడుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఓట్లు అడిగే అర్హత వైసీపీ నాయకులు కానీ వైసీపీ పార్టీకి కానీ ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళకి లేదని చెప్పేసి కూడా మేము వినియోగించుకుంటున్నాం. మిగిలిన విషయాలంతా కూడా మా సోదరులందరూ కూడా తెలియజేశారని మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటాం. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రమంతా పర్యటించి ప్రజల కష్టాలను తెలుసుకున్న మహోన్నత వ్యక్తి అని మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతలపూడి వెంకటరామయ్య అన్నారు. గాజువాక జింజర్ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో పర్యటించిన రోజున ఇచ్చిన హామీలను అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అమలు చేసిన ఘనత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి దక్కిందన్నారు. నవరత్నాలలో కాకుండా ప్రజలకు అవసరమైన సంక్షేమాలను అందించారని పేర్కొన్నారు. సంక్షేమాలు ప్రజలకు అందించడంలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి చింతలపూడి వెంకటరామయ్య అని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర చరిత్రలో స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చేసిన యాత్ర 1 పాదయాత్ర సినిమా ప్రజలు ఎంతగానో ఆదరించారని కొనియాడారు. అదే తరహాలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఆధారంగా యాత్ర 2 సినిమా గురువారం రిలీజ్ అవుతుంది. మ్యాట్నీకి వచ్చే వారందరికీ టికెట్లు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని వెంకటరామయ్య వెల్లడించారు. నేను చింతలపూడి వెంకటరామయ్య గాజువాక మాజీ ఎమ్మెల్యేని మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఒక విషయాన్ని మా కార్యకర్తలందరికీ తెలియజేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది మీరు అనుకున్నంత విశేషం కాకపోయినా చాలా పవిత్రమైనటువంటి ఆశయంతో ఈ కార్యక్రమానికి ప్రెస్ మీట్ ద్వారాగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మరి మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 3660 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ఆయన ప్రతి పేదవాడి గుండెల్లో ఆశాజ్యోతిపంగా ఒక ఆశాజ్యోతిగా ఎంతో విశ్వాసాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి. మరి అదే రకంగా ఈ దేశంలోనే ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చేయలేని విధంగా పాదయాత్ర చేసినప్పుడు పాదయాత్రలో అనేకమైనటువంటి సమస్యల్ని అవ్వలు, తాతలు, అక్కలు వీళ్ళంతా కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఆ ఇబ్బందుల్ని ఏ రకంగా అయితే మనం వాళ్ళకి తోడుగా ఉండగలుగుతామో అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆ రోజు పాదయాత్రలో ఆయన అవగాహన చేసుకుని దాని ప్రకారంగానే నవరత్నాలు అనేటటువంటి పథకాల ద్వారాగా మరి ఈ రోజుని ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి హామీల్లో 99% హామీల్ని పూర్తి చేసినటువంటి
మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. వైఎస్ఆర్సీపీ ముగ్గురు రాజ్యసభ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. రాజ్యసభ బరిలో వైవి సుబ్బారెడ్డి, గొల్లా బాబురావు, మేడ రఘునాథరెడ్డి పేర్లను ఖరారు చేసింది. కాగా రాజ్యసభ బరిలో నిలిచే ముగ్గురు అభ్యర్థుల పేర్లను వైఎస్ఆర్సీపీ తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలిసిన వైవి సుబ్బారెడ్డి, గొల్లా బాబురావు మరియు మేడ రఘునాథరెడ్డి ఇక నేటి నుంచి ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. ఏపీలో 3 రాజ్యసభ స్థానాలకు 27న పోలింగ్ జరగనుంది. ముగ్గురు అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పోటీలో ఉండనున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో ఆశా వర్కర్లు అరెస్ట్. నందిగామ వై జంక్షన్ వద్ద చలో విజయవాడ కార్యక్రమానికి వెళ్తున్న ఆశా వర్కర్లను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసుల దౌర్జన్యం నశించాలంటూ నినాదాలు. తమ సమస్యల సాధన కోసం శాంతియుతంగా చలో విజయవాడ కార్యక్రమానికి వెళుతుంటే పోలీసులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించడం బాధాకరమన్నారు. జగన్ ప్రభుత్వానికి రోజులు దగ్గర పడ్డాయని ఆశా వర్కర్లుగా మేము చేస్తున్న సేవను గుర్తించకపోగా, సమస్యలను పరిష్కరించకపోగా అక్రమ అరెస్టులు చేయడం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు ఆశా వర్కర్లు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్తే.